بسم اللہ الرحمن الرحیم ایھا الطلاب والطالبات والأصدقاء، السلام علیکم۔ آج کی گرامر کی کلاس میں آپ لوگوں کا ویلکم ہے۔ آج ہم لوگ ایڈوانس لیول پہ گرامر میں پڑھیں گے جمع مذکر سالم۔ اس میں ہم دیکھیں گے جمع مذکر سالم کہتے کس کو ہیں، جمع مذکر سالم کا اعراب کس طرح سے ہوتا ہے، جمع مذکر سالم میں مبتدا خبر یعنی سبجیکٹ پریڈیکیٹ کس طرح سے استعمال کیے جاتے ہیں، اسی کے ساتھ موصوف صفت کا استعمال کس طرح سے ہوتا ہے، اگر ہم جمع مذکر سالم کو مضاف بناتے ہیں تو اس کا اعراب کس طرح سے آتا ہے، اور اس میں جتنی باریکیاں ہیں سب کو ہم لوگ انگلش اور اردو دونوں زبان میں سیکھیں گے۔ اس کی مثالیں، اس کا ایگزامپلس آپ جو ہے انگلش میڈیم میں دیکھیں گے، کیونکہ دیکھیے اگر عربک کے ساتھ انگلش گرامر آپ سیکھتے ہیں تو آپ کو بہت اچھی جاب مل سکتی ہے، کیونکہ عربک زبان آپ کو پتہ ہے انٹرنیشنل لینگویج ہے، یہ یونائٹڈ نیشن کی ایک زبان ہے، ٹھیک ہے۔ چلیے تو کیا سیکھیں گے؟ جمع مذکر سالم، جیسا کہ آپ کو اسکرین پہ دکھ رہا ہے۔ چلیے آگے چلتے ہیں۔ دیکھیے کلاس ختم ہونے کے بعد اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگ رہی ہے تو کمنٹ باکس میں فیڈ بیک ضرور دیجئے کہ سمجھ میں آیا کہ نہیں۔ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں، اور نظام اکیڈمی 22 کر کے ٹیلی گرام چینل ہے، اس کی لنک ڈسکرپشن باکس میں ہے، اس پر کلک کر کے آپ اس کا حصہ بن جائیں۔ چلیے دیکھیے جمع مذکر سالم، ٹھیک ہے، ہم نام ہی سے سمجھ رہے ہیں کہ جمع مذکر سالم جس کو انگلش میں کہتے ہیں دا ساؤنڈ میسکولن پلورل، ٹھیک ہے۔ آپ نے گرامر کی کتاب میں جمع مذکر سالم کے بارے میں پڑھ رکھا، لیکن یہاں جو اپروچ ہمارا رہے گا وہ ہم انڈکٹیو میتھڈ، یعنی پہلے ہم اگزامپل لیں گے، اگزامپل کے ذریعے پھر ہم مثالوں کو سمجھیں گے، پھر دیکھیں گے اس کا کس طرح سے سنٹینس میں استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تاکہ پوری طرح وہ چیز ہمارے گرافس میں آ جائے، پوری طرح اس کو ہم سیکھ لیں۔ دیکھیے آپ کو مثال دکھ رہی ہے معلمون۔ معلمون کا لفظ آپ کامن ہے، بہت پڑھتے ہوں گے، جس کو ہم ٹیچر کہتے ہیں یعنی استاد۔ اس کو جب جمع بنائیں گے معلمون، اس پر جب آپ ذہن لگائیں گے تو آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے معلمون، ٹھیک ہے، میم عین لام میم، اور معلمون، تو ہم دیکھ رہے ہیں جب واحد سے جمع بنا رہے ہیں تو ہمارا جو واحد کا وزن تھا بالکل سلامت ہے، اسی وجہ سے اس کو سالم کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جیسے معلمون سے معلمون، یعنی واو اور نون دو چیز بڑھ گیا۔ ایک اس میں ہے اے جو ہے نومینیٹو کیس یعنی حالت رفعی میں، اور حالت نصبی اور جری یعنی اکوزیٹو ایجنیٹو کیس میں اسی کو ہم کیا کہہ دیں گے؟ معلمین۔ یہاں ہمیں صرف اس پہ ذہن لگانا ہے کہ معلمون کو جب پلورل بنائے حالت رفعی میں کیا ہو گیا؟ واو اور نون کو ہم نے بڑھا دیا، اور نون پہ کیا آیا؟ فتحہ آیا۔ آگے ہے معلمین، حالت نصبی حالت جری میں کیا ہے؟ میم پہ کیا آ گیا؟ کسرہ ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد یا سے پہلے کیا؟ مکسور یعنی کسرہ آئے گا، آخر میں نون پہ فتحہ آئے گا۔ یہ ہمیں سمجھ میں آ گیا، لیکن معلمون دونوں میں محفوظ ہے۔ آگے مثال دیکھتے ہیں یابانیجون، یعنی جاپانیز، یعنی جو جاپان کے رہنے والے ہیں۔ اس کو جب ہم جمع بنائیں گے، پلورل بنائیں گے تو کیا ہو گیا؟ یابانیجون۔ یہاں بھی اسی طرح دیکھ رہے ہیں واو اور نون بڑھ گیا، یہاں کیا ہے؟ یا سے پہلے مکسور ہے، یابانیجین۔ مثال سے بہت کچھ سمجھ گئے ہوں گے۔ اب ہم آگے لیتے ہیں، ٹھیک ہے، کچھ ہم اس کو سنٹینس میں دیکھیں گے۔ کس میں دیکھیں گے؟ سنٹینس میں، یعنی جملے میں۔ جملے میں آپ دیکھیے گا، غور کیجیے گا۔ پہلی مثال ہے دخل المعلمون الفصل۔ دخل فعل ماضی ہے، مطلب انٹر ہونا، داخل ہونا، جس کو ہم انٹرڈ کہیں گے۔ معلمون یعنی ٹیچر۔ آپ کو پتہ ہے کہ جب اس کو ہم یعنی انگلش میں سنٹینس بنائیں گے تو انگلش میں پہلے کیا ہوتا ہے؟ پہلے سبجیکٹ آتا ہے، یعنی پہلے سبجیکٹ آئے گا، پھر اس کے بعد ورب آئے گا، پھر اس کے بعد آبجیکٹ آتا ہے۔ اس کا پیرامیٹر ہے۔ اس میں کیا ہے؟ اس میں پہلے فعل آئے گا، اور کیا آئے گا؟ پھر فاعل آئے گا،
اور پھر اس میں کیا آئے گا؟ پھر مفعول آئے گا، ٹھیک ہے، فعل فاعل مفعول، یہ پیٹرن یاد رکھیے گا۔ دیکھیے دخل المعلمون الفصل، دخلا فعل، المعلمون کیا ہے؟ فاعل ہے، آگے فصلہ کیا ہے؟ مفعول ہے، یعنی استاذ کمرے میں یعنی کلاس میں کیا ہوئے؟ داخل ہوئے۔ یہاں ہم غور کریں گے کہ معلمون جمع ہے، لیکن فعل جب پہلے آیا تو فعل کو ہم واحد غائب کو حکم میں رکھتے ہیں، یعنی سنگولر آیا، ٹھیک ہے، تو اس طرح سے استعمال کرتے ہیں، دخل المعلمون الفصل، ٹھیک ہے، دا ٹیچرز انٹرڈ دا کلاس، ٹھیک ہے۔ یہاں ہم دیکھیں گے حالت رفعی میں کس طرح سے اعراب آیا، واو اور نون پہ فتحہ کے ساتھ۔ آگے کیا ہے؟ المندوبون جالسون فی الفندق، المندوبون کہتے ہیں ڈیلیگیٹس، جو ایک وفد ہوتا ہے، ٹھیک ہے، المندوبون یعنی ڈیلیگیٹس، جالسون۔ اب دیکھیے المندوبون کو ترکیبی اعتبار سے دیکھیں گے، المندوبون یہ آپ کا مبتدا یعنی سبجیکٹ بنے گا۔ اب جب یہ سبجیکٹ ہو گیا تو اس کے بعد والا سارا کیا ہوگا؟ آپ کا پریڈیکیٹ ہوگا، المندوبون جالسون۔ اب دیکھیے اس کے بعد میں ہے، جب بعد میں ہونے کی وجہ سے اس کا ہم اعتبار کریں گے، جالسون کیا ہے؟ یہ آپ کی خبر یعنی پریڈیکیٹ بنے گی، جالسون فی الفندق یعنی ان دا ہوٹل، دا ڈیلیگیٹس آر سٹنگ ان دا ہوٹلس، یعنی جو وفد ہے وہ کس میں کہاں بیٹھے ہوئے ہیں؟ وہ کسی ہوٹل میں بیٹھے ہوئے ہیں، یعنی ہوٹل میں بیٹھے ہیں۔ تو یہاں المندوبون کیا ہے؟ یہ مندوبون آپ کا جو ہے مبتدا، آخر جالسون فی الفندق سے مل کر کے کیا بنے گا؟ خبر یعنی پریڈیکیٹ۔ آگے کیا ہے؟ اولئک، اولئک کیا ہے؟ اس میں اشارہ ہے، مبتدا ہے، اولئک ڈپلوماسیون، یعنی وہ جو ڈپلومیٹ ہیں، اولئک ڈپلوماسیون غربیون، غربیون یعنی ویسٹرن کنٹری کے، ٹھیک ہے، تو اولئک یہ آپ کا مبتدا ہے، اور ڈپلوماسیون یہ جو ہے موصوف، آگے کیا ہے؟ غربیون یہ کیا ہے؟ صفت، یہ دونوں کیا ہے؟ سبجیکٹ پریڈیکیٹ ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح غربیون کی طرح کے علاوہ جدد بھی استعمال کر سکتے ہیں، یعنی نیو، یعنی اے نئے ڈپلومیٹ ہیں۔ تو ہم یہاں ان تینوں مثال میں کیا سمجھیں گے؟ پہلے میں کیا ہے؟ فاعل ہے حالت رفعی میں، دوسرا میں کیا ہے؟ یہ دونوں کیا ہے؟ مبتدا خبر ہیں، تیسرے میں کیا ہے؟ اس میں اشارہ مبتدا ہے، لیکن ڈپلوماسیون عربیون دونوں موصوف صفت ہیں، اور موصوف صفت میں بیک وقت چار چیزوں میں مطابقت پائی جاتی ہے، دیکھیں گے پائی جا رہی ہے کہ اے بھی جمع ہے، اے بھی جمع ہے، اس کا اعراب سیم، اس کا اعراب سیم، ٹھیک ہے، اور کیا ہے؟ اور کیا جس حالت میں ہے اسی حالت میں وہ ہے، تو ساری چیزیں اس میں پائی جا رہی ہیں، ٹھیک ہے۔ اولئک ڈپلوماسیون غربیون، ٹھیک، تو دیکھیں گے اعراب کے اعتبار سے، تذکیر و تانیث کے اعتبار سے، حالات کے اعتبار سے سب کیا ہیں، اور اسی کے طرح مذکر مؤنث کے اعتبار سے، اور رفع نصب یعنی اعراب کے اعتبار سے ساری چیزیں، اور اعراب کی اعتبار سے، ٹھیک ہے، تو ہر اعتبار سے دونوں سیم ہیں۔ ایک چیز ہم ذہن میں رکھیں گے کہ ڈپلوماسیون یہ کیا ہے؟ ڈپلوماسیون آپ کا جمع ہے، تو اس لیے کیا ہے؟ غربیون کو بھی جمع لائیں، لیکن ڈپلوماسیون یعنی واو نون شروع میں کیا ہے؟ آپ دیکھیں گے شروع میں اس کا جو مفرد ہے اس کا وزن سلامت ہے، تو غربیون یعنی واو اور نون کے ساتھ یہ بھی جمع مذکر سالم۔ آگے اس کے علاوہ جدد، جو اس سے قاعدہ نکلے گا کہ ہم کیا ہے؟ ڈپلوماسیون موصوف ہے، اس کی صفت مذکر سالم یا جمع تکسیر یعنی جمع مکسر بھی لا سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اس قاعدے کو ملحوظ رکھیے گا۔ تو یہ ہم اے والے میں تینوں میں بہت ساری چیزوں کو سیکھ لیے۔ آگے ہیں دیکھتے ہیں، رأیت الفلاحین فی الحقول، رأیت کیا ہے؟ رأیت جو ہے واحد متکلم کا صیغہ ہے، ایسا میں نے دیکھا، الفلاحین یعنی فلاحون کا
फल्लाहीना क्या है, ये मफूल है। मफूल क्या होता है, हालत नसबी में होता है। तो क्या होगा, फल्लाहूना से फल्लाहीना बन गया, क्या है। तो इससे हम सीखेंगे हालत नसबी में क्या होता है, या मा क़ब्ल मकसूर, या से पहले कसरा और नून पे फतहा। यानी रअयतुल फल्लाहीना, मैंने किसानों को देखा, कहाँ, फिल हुकूल इन द फील्ड, यानी खेतों में। आगे क्या है, मदहा अल मुदीरु अत्तुल्लाब अन्नाजिहीना। इसमें क्या है, इसमें हम देखेंगे मदहा ये क्या है, फेले माजी है, और मुदीर का मतलब होता है प्रिंसिपल, ठीक है। द प्रिंसिपल प्रेज्ड, यानी प्रिंसिपल ने क्या किया, तारीफ की, किसकी, मदहल मुदीरु अत्तुल्लाब अन्नाजिहीना, यानी द सक्सेसफुल स्टूडेंट्स। तुल्लाब क्या है, मौसूफ, नाजिहीना क्या है, सिफत। हम देखेंगे क्या है, वाहिद, यानी वाहिद तस्निया जमा के एतबार से दोनों जमा हैं, दोनों क्या है, मौसूफ सिफत हैं। हालत के एतबार से क्या है, दोनों हालत नस्बी में हैं, ठीक है। और तस्कीर तानीस में क्या है, मुज़क्कर मुअन्नस में क्या है, देखेंगे दोनों क्या है, मुज़क्कर हैं। तो इन सब में क्या है, बैक वक्त सारी चीज़ें पाई जा रही हैं। इस पर जिस तरह का एराब, उस पर भी उसी तरह का एराब, ठीक है। तो हम एक चीज़ यहाँ जहन में और आएगी, अत्तुल्लाब क्या है, अत्तुल्लाब जमा मुकस्सर है, लेकिन इसका मौसूफ की सिफत नाजिहीना क्या है, जमा सालिम है। तो इससे हम एक नतीजा निकाल सकते हैं, एक रूल निकाल सकते हैं कि मौसूफ सिफत में दोनों जमा हो सकते हैं, उसमें से कोई एक मुकस्सर और कोई एक जमा सालिम दोनों हो सकते हैं, उसमें कोई बईद नहीं है, ठीक है। तो ये समझ में हमें आ गया। अब तीसरी मिसाल, यानी तीसरा जो है, इसमें क्या है, इसमें देखिए, इसमें जो आपका जमा मुज़क्कर सालिम है, किसमें है, हालत जर्री में है। जैसे क़बज़तिश शुर्ततु, यानी पुलिस ने अरेस्ट किया, किसको, अला अल मुशागिबीना, यानी राइटर्स मतलब दंगा करने वालों को, ठीक है। क़बज़तिश शुर्ततु, द पुलिस अरेस्टेड अलल मुशागिबीना, यानी द राइटर्स। तो यहाँ हम देखेंगे क़बज़ा फ़ेल है, ये जो है फ़ाइल है, ठीक है, और अला हर्फ जार है, और मुशागिबीना मजरूर है। हम देखेंगे जमा मुज़क्कर सालिम मजरूर होने की सूरत में भी या मा क़ब्ल मकसूर, यानी या से पहले कसरा और नून पे फतहा आएगा। आगे है नशीबत मारिकतुन, यानी एक जंग छिड़ गई, कहाँ, बैना मुक़ातिलीना फ़लस्तीनी जीना। यहाँ बैना क्या है, बैना आपका मुज़ाफ़ है, और मुक़ातिलीना फ़लस्तीनी जीना, ठीक है, फ़लस्तीनी जीना। मुक़ातिलीना ये क्या है, मौसूफ़ है, और फ़लस्तीनी जीना क्या है, सिफत है। मुताबकत देखेंगे, एराब के एतबार से दोनों का एराब सेम है। रफ़ा नसब जर, यानी दोनों में क्या है, दोनों का एराब सेम है, ठीक है। दोनों क्या हैं, हालत जर्री में है, क्योंकि मुज़ाफिले हैं। इसी का देखेंगे वाहिद तस्निया जमा के एतबार से भी सेम है, और इसी के साथ देखेंगे हम क्या है, मुज़क्कर मुअन्नस के एतबार से भी सेम है, ठीक है। तो वल जैश अल इसराइली, अल जैश क्या है, मौसूफ़ है, इसराइली सिफत है। यानी एक जंग छिड़ी किनके किनके बीच, फ़लस्तीन लड़ाकू और क्या है, इसराइली आर्मी के बीच, ठीक है। तो अ फाइट ब्रोक आउट बिटवीन, जब दो लोगों के बीच होता है तो उसको हम बिटवीन से इस्तेमाल करते हैं, बिटवीन, और दो से ज़्यादा तो एमोंग, ठीक है। द पैलेस्टीनियन फाइटर्स एंड द इसराइली आर्मी, ठीक है। आगे चलिए, आगे क्या देखना, देखिए यस्कुनु मुअज़्ज़फ़ू अल जामिअति फ़ी हाज़ल मबना। सकना यस्कुनु फ़ेल माजी है, मुअज़्ज़फ़ू अल जामिअति, मुअज़्ज़फ़ू क्या है, मुअज़्ज़फ़ू ये आपका मौसूफ़ है, और ये क्या है, मुज़ाफ़ है, और अल जामिअति ये सिफत, क्या नाम है, मुज़ाफ़िले है। यहाँ मुज़ाफ़िले की तरकीब है, लेकिन यहाँ में जहन लगाना है
کہ یہاں مؤظف حالت رفعی میں ہے، کیونکہ کیا ہے، اے فاعل بن رہا ہے، لیکن جب مضاف بنایا گیا تو یہاں آخر سے نون کو ہم نے ڈراپ کر دیا، تو اس سے ہم پتہ چل گیا جمع مذکر سالم جب اس کو مضاف بنائیں گے تو آخر میں نون کو ڈراپ کر دیتے ہیں۔ یسکنو مؤظف الجامعۃ فی ھذا المبنی دا یونیورسٹی امپلائیز، یعنی یونیورسٹی میں رہنے والے جو امپلائی ہیں، ٹھیک ہے، جو ملازم ہیں، کیا ہے، لیو رہتے ہیں، کہاں، ان دس بلڈنگ، اس بلڈنگ میں۔ دعت الجامعۃ، جامعہ مطلب یونیورسٹی نے دعوت دیا کس کو، ڈپلوماسی الدول العربیہ، یعنی عرب کنٹریز کے ڈپلومیٹ کو انوائٹ کیا۔ تو ڈپلوماسی کیا تھا، ڈپلوماسی جینا تھا، یہاں آخر سے نون کو ڈراپ کر دیا، کیوں، کیونکہ مضاف ہو رہا ہے۔ دعت الجامعۃ ڈپلوماسی الدول العربیہ، اس سے ہم یہ نتیجہ نکال سکتے ہیں کہ حالت رفعی میں بھی نون کو حذف کرتے ہیں، حالت نصبی اور جری میں بھی نون کو گرا دیتے ہیں۔ آگے کیا ہے، لقیتو، میں نے ملاقات کی، عددا من المسؤولی الحکومہ، میں نے حکومت کے بہت سارے آفیسروں سے ملاقات کی، آئی میٹ اے نمبر آف گورنمنٹ آفیشیلز، ٹھیک ہے۔ لقیتو عددا من مسؤولی، مسؤول کیا تھا، مسؤولینا تھا، جب اضافت کیا تو نون کو گرا دیا، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیے، اب ہم نے جو کچھ سیکھا، میں نے مثال کے ذریعے جو کچھ سیکھے ہیں، ایک بار اب ہم لوگ اس کا اعادہ کر لیتے ہیں کہ اس مثال کے ذریعے کیا کیا چیزیں ہم نے سیکھی ہے، ایک مرتبہ اعادہ کریں گے تاکہ ہمارے ذہن میں بیٹھ جائے، اب جمع مذکر سالم سے متعلق کوئی بھی سنٹنس آئے گا اس میں کنفیوزنگ نہیں ہوگی۔ تو یہاں کہا جا رہا ہے جمع مذکر سالم، کیا آخر میں کیا ہوتا ہے، یا تو واو نون لگتا ہے یا تو یا نون لگتا ہے مفرد کے آخر میں، اسی لیے، اور مفرد میں نو چینج ہوتا ہے، اسی لیے اس کو سالم کہا جاتا ہے، کیونکہ مفرد کیا ہوتا ہے، محفوظ رہتا ہے۔ اور کیا چیز ہم یہاں سیکھ رہے ہیں، یہاں کہا جا رہا ہے اگر حالت نصبی یا حالت جری آئے گی تو اس کو کس سے یوز کرتے ہیں، یا اور نون کے، یا سے پہلے مکسور نون پہ فتحہ، یعنی اکوزیٹو اور جنیٹو حالت نصبی حالت جری کا اعراب ہوگا، لیکن مفرد پوری طرح سے سلامت رہے گا، جیسے مسئولو کو کیا کہیں گے، مسئولون حالت رفعی میں، حالت نصبی جری میں مسئولینا یعنی آفیشیل۔ دوسری مثال موظفون یعنی امپلائی، اس کو ہم بنائیں گے جب جمع موظفون، واو نون کو بڑھا دیتے ہیں، حالت نصبی جری میں موظفین۔ ممثلون یعنی ریپریزنٹیٹیو یعنی نمائندہ، کیا کہیں گے، ممثلون حالت رفعی میں، نصبی جری میں کیا بنائیں گے، ممثلین، ٹھیک ہے۔ آگے چلیے، آگے وہی چیز کہا جا رہا ہے، یعنی واٹ ایور دا کیس، یعنی جمع مذکر سالم، یعنی نون آف دا سفکس، یعنی واو نون یا نون، لیکن ہمیں ایک چیز ذہن میں رکھنا ہے، اس چیز سے مشابہت نہیں ہونی چاہیے، چاہے حالت رفعی ہو حالت نصبی ہو، سب میں نون پہ فتحہ رہے گا، بس فرق یہ ہے حالت رفعی میں واو اور نون پہ فتحہ، اور حالت نصبی اور جری میں یا اور نون پہ فتحہ، اور یا سے پہلے مکسور یعنی کسرہ آئے گا، زیر آئے گا، ٹھیک ہے۔ چلیں ہم دیکھ لیتے ہیں مثال، جیسے مسئولون سے اس کا جب تثنیہ بنائیں گے کیا ہوگا، مسئولانی۔ اب ایک چیز یاد رکھیے گا، اگر جمع ہے، جمع مذکر سالم اگر جمع ہے تو حالت نصبی، حالت جری، حالت رفعی سب میں نون پہ فتحہ ہی آئے گا، لیکن اگر تثنیہ ہے اس میں کیا ہوتا ہے، نون پہ کسرہ آتا ہے حالت رفعی میں، اور حالت نصبی اور جری میں کیا ہے، یا سے پہلے فتحہ اور نون پہ کسرہ۔ اگر کہیں بھی آپ کو نون پہ کسرہ نظر آئے فوراً سمجھے گا یہ ڈوئل ہے یعنی تثنیہ ہے، ٹھیک ہے۔ اگر الف اور نون ہے تو حالت رفعی، ٹھیک ہے، یعنی نومینیٹو کیس، اور اگر نون پہ کسرہ ہے یا سے پہلے فتحہ ہے تو ایکوزیٹو اور جنیٹو کیس مانا جائے گا، جیسے مسئولن کو مسئولانی،
हालत रफ़ई में, हालत नस्बी में क्या कहेंगे, नस्बी जर्री में मसऊलैनी, मुअज़्ज़फ़ुन को मुअज़्ज़फ़ानी, और हालत नस्बी जर्री में मुअज़्ज़फ़ैनी। आगे क्या है, मुमस्सिलुन, मुमस्सिलिन को मुमस्सिलानी, हालत रफ़ई में, हालत नस्बी जर्री में मुमस्सिलैनी। अच्छा, अब हम देख लेते हैं किसमें किसकी मिसाल, जमा के। क्या, मसऊलूना जमा क्या है, वाव नून पे फतहा हुआ, और मसऊलीना यानी हालत नस्बी जर्री में या से पहले मकसूर और नून पे फतहा। तो आप समझ लीजिए अगर नून पे कहीं कसरा दिख जाए ओ तस्निया यानी डुअल माना जाएगा। अब कहा जा रहा है कि जमा मुज़क्कर सालिम अक्सर किससे बनते हैं, अक्सर प्रॉपर नेम यानी जो यानी प्रॉपर नाउन होते हैं, जो अलम होते हैं उनसे बनते हैं। नाउन होते हैं या एडजेक्टिव, तीनों से बनते हैं। जैसे देखते हैं मुहम्मदुन एक प्रॉपर नाउन, क्या बनेगा, मुहम्मदूना, हालत नस्बी जर्री में मुहम्मदीना। आगे है ब्रितानिजुन, ठीक है, आगे क्या कहेंगे, यानी ब्रिटेन, इसको क्या कहेंगे, ब्रितानिजूना, ब्रितानिजीना। आगे क्या है, साइकुन यानी ड्राइवर, साइकूना। आगे क्या है, साइकीना, ड्राइवर्स। आगे है मुसल्लहुन यानी आर्ममेंट, यानी वो लोग जो हथियारों के साथ होते हैं। मुसल्लहुन को क्या बनाएंगे, मुसल्लहुना और मुसल्लहीना, ठीक है। देखेंगे प्रॉपर नाउन है। नाजिहुन ये क्या है, एडजेक्टिव है, नाजिहुन को नाजिहुना और नाजिहीना, ठीक है। तो मोहम्मद, बिरतानी, साइक, मुसल्लह, नाजे, ये सब क्या है, कोई प्रॉपर नाउन है, कोई नाउन है, कोई एडजेक्टिव है। आगे और मिसालें हम देख लेते हैं। कहा जा रहा है, ये जो कहा गया है कुछ चीज़ें एक्सेप्शन पाया जाता है जमा मुज़क्कर सालिम में। हमने क्या बताया था, मुफरद के आखिर में वाव नून या नून बढ़ा करके जमा बनाता है, जमा बनता है क्या, जमा मुज़क्कर सालिम। लेकिन कुछ एक्सेप्शनल केस ऐसे होते हैं, कुछ ऐसे हैं जिनके जमा उस तरह नहीं आते, जमा आते ही नहीं, नो सिंगुलर यानी कोई वाहिद आता ही नहीं कि उससे जमा बनाया जाए। मिसाल देखते हैं, जैसे देखो सनतुन यानी साल को कहते हैं, इसकी जमा होगी सिनूना, देखिए वाव नून है, आगे क्या है, सिनीना। अब यही चीज़ कहा जा रहा है, नो रूल इन द विदाउट एक्सेप्शन सॉरी देयर आर फ्यू एक्सेप्शनल जमा मुज़क्कर सालिम इन अरबिक, सम ऑफ देम डोंट हैव ए सिंगुलर एट ऑल। कुछ ऐसे हैं जिनका कोई सिंगुलर ही नहीं होता, ठीक है। ड्यू टू लिटरल सिमिलैरिटी दे आर ट्रीटेड, यानी क्योंकि एक तरह होते हैं इसी तरह उनको मान लिया जाता है जमा मुज़क्कर सालिम की तरह। जैसे सनतुन का सिनूना, सिनीना यानी ईयर यानी साल। अर्जुन को क्या, अर्जूना, ठीक है। और क्या है, अर्जीना यानी अर्थ। आगे क्या है, इशरूना, इसका क्या है, इसका कोई सिंगुलर आता नहीं, लेकिन जमा मुज़क्कर सालिम के वज़न पे मान लिया गया है इशरूना। और हालत नस्बी जर्री में इशरीना यानी 20, इसी के साथ ये सब आदद हैं। सलासूना हालत नस्बी जर्री में सलासीना यानी 30, अरबाऊना हालत नस्बी जर्री में अरबाईना यानी 40। आगे क्या है, खमसूना खमसीना यानी 50, सित्तूना सित्तीना यानी 60, सबऊना सबईना यानी 70, समानूना समानीना यानी 80, तिसऊना तिसईना यानी 90। आगे है जू की जमा क्या बनेगी, जू हालत रफ़ई में, हालत नस्बी जर्री में ज़वी, ऑनर्स यानी हैविंग। आगे है जैसे ऊलू, इसका कोई सिंगुलर नहीं, ठीक है। जू यानी ऊलू ऊली हालत नस्बी और हालत जर्री में। देखिए इज़ू और ऊलू ये क्या है, अस्माए मुसग़्ग़रा है, ठीक है। इसकी बहस अगले क्लास में हम लोग करेंगे, ठीक है। यानी अस्माए सित्ता ये कहलाते हैं, इनका इराब अलग, उसमें से जू भी है। और जू क्या होता है, कुछ ऐसे चीज़ें होते हैं उनकी तरफ मुज़ाफ़ होता है, ठीक है। तो जू बस सब हमें समझ लेंगे, जू और इसके और ऊलू, इसका इराब किस तरह से, ये हमेशा मुज़ाफ़ होंगे, क्या होंगे, ऑलवेज यूज्ड
मुज़ाफ़ ऑफ द फॉलोइंग नाउन, यानी आगे वाले नाउन जो आते हैं उसके तरफ क्या होता है, मुज़ाफ़ होता है। अब इसके बारे में अब पूरा डिटेल से, ठीक है, अगली क्लास में उसका इराब देखेंगे पूरा, ठीक है। अस्माए सित्ता मुकब्बरा का इराब किस तरह से आता है वो देखेंगे। कहा जा रहा है इफ़ा जमा मुज़क्कर सालिम इज़ा मुशारुन इलैह, इसमें इशारा विल बी प्लूरल। कहते हैं अगर जमा मुज़क्कर सालिम मुशारुन इलैह, इसमें इशारा मुशारुन इलैह में क्या होता है, दोनों में मुताबकत पाई जाएगी। जैसे उलाइका, हाउलाई की जमा उलाइका है, उलाइका अस्सहाफ़ी जूना, दोज मीडिया मैन यानी सहाफ़ी हजरात। आगे है हाउलाई सियासी जूना, यानी ये सब पॉलिटिशियन, ठीक है, हाउलाई सियासी जूना। आगे क्या है, द ज़मीर रेफर्स टू द जमा मुज़क्कर सालिम, यानी इसकी ज़मीरें भी प्लूरल होती हैं। जैसे हुम मुअज़्ज़फ़ून फ़ी शरीका, वो सब क्या है, कंपनी में एम्प्लॉय हैं। अल मुहंदिसूना रवातिबुहुम ज़ख्मा, यानी द इंजीनियर्स देयर सैलरीज आर बिग, यानी जो इंजीनियर हैं उनकी तनख्वाह बहुत अच्छी है। आगे है ईफ़ा जमा मुज़क्कर सालिम मौसूफ, कहते हैं अगर उसकी जमा मुज़क्कर सालिम मौसूफ है तो उसकी सिफत जमा मुकस्सर और जमा मुज़क्कर सालिम दोनों हो सकती है। जैसे अस्सियासी जूना अल अनानी जूना। आगे क्या है, द सेल्फिश पॉलिटिशियन या अल मुहंदिसूना अल हुनूद। हुनूद क्या है, हुनूद जमा मुज़क्कर सालिम नहीं, जमा मुकस्सर है, लेकिन ऐसा यूज़ होता है, यानी इंडियन इंजीनियर्स। आगे और क्या देखना है, इफ़ जमा मुज़क्कर सालिम इस मुब्तदा, अगर जमा मुज़क्कर सालिम मुब्तदा है उसकी ख़बर भी क्या है, प्लूरल होगी। हमने मिसाल में देख रखी है, या तो जमा मुज़क्कर हो या जमा मुकस्सर। जैसे अस्सहाफ़ी जूना क्या है, मुब्तदा यानी आपका सब्जेक्ट है, और मौजूदूना क्या है, प्रेडिकेट यानी ख़बर। मौजूदूना फिल इस्तिमाई, द मीडिया मैन आर प्रेजेंट इन द मीटिंग, मीटिंग में मौजूद हैं। अस्सियासी जूना अल अनानी जूना, द सेल्फिश पॉलिटिशियंस, दोनों में क्या है, मुताबकत पाई जा रही है ना। क़ादतुश्शुऊबी, ठीक है, यहाँ मौजूदूना क्या है, आपकी ख़बर है, लेकिन क्या है, ए भी मुज़क्कर सालिम, मुब्तदा भी मुज़क्कर सालिम और ख़बर भी मुज़क्कर सालिम। यहाँ क्या है, अस्सियासी जूना अल अनानी जूना मौसूफ सिफत से मिल कर के मुब्तदा है। आगे क़ादतुश्शुऊबी, यानी किसके हैं, शुऊब यानी नेशन के, क्या हैं ये लोग, लीडर हैं। तो क़ादा क्या है, अब क़ादा ये जो है जमा है, क्या, जमा मुकस्सर। तो इससे पता चला ख़बर क्या है, जमा मुकस्सर भी बन सकती है। और क्या देखना है, कहते हैं वाओ नून क्या किसके साथ आता है, हालत रफ़ई में, या नून आता है हालत नस्बी और जर्री में, ठीक है। लेकिन अगर इसकी इजाफ़त की जाती है, इसको मुज़ाफ़ बनाया जाता है, तो हम क्या करते हैं, नून को ड्रॉप कर देते हैं। जैसे देखिए जामिया मुअज़्ज़फ़ू, क्या कहेंगे, मुअज़्ज़फ़ू अल जामिया, यानी जामिया के एम्प्लॉई, और हालत नस्बी जर्र में मुअज़्ज़फ़ी अल जामिया। अस्सहीफ़ा अल मुरासिलूना, क्या कहेंगे, मुरासिलू अस्सहीफ़ा यानी कॉरेस्पोंडेंट, ठीक है। मुरासिली अस्सहीफ़ा हालत नस्बी और हालत जर्री में। आगे कहा जा रहा है द डेफिनिट पार्टिकल यानी अलिफ लाम जिसको कहते हैं, जिसे हम मारिफा बनाते हैं, अटैच टू द जमा मुज़क्कर सालिम इज़ रिमूव। अगर जमा मुज़क्कर सालिम अलिफ लाम के साथ है, अगर उसको इजाफ़त दी जाए, मुज़ाफ़ बनाया जाए, तो क्या हम कर देते हैं उसको, यानी तनवीन, आखिर से तनवीन और शुरू से अलिफ लाम को ड्रॉप कर देते हैं, क्योंकि पता है मुज़ाफ़ पे अलिफ लाम और तनवीन नहीं आती। उम्मीद है कि बहुत सारी बारीकियाँ आप सीखे होंगे। आखिर में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं समझ में आया कि नहीं। निज़ाम अकेडमी 22 करके टेलीग्राम चैनल की लिंक उससे जुड़ जाएं। और जब आप देखा कीजिए तो ऐसे लैंडस्केप मोड में वीडियो देखेंगे लेटा करके मोबाइल, तो ज़्यादा स्क्रीन आपको दिखेगी, ठीक है। और किनारे में सब्सक्रिप्शन का बटन है, उसको सब्सक्राइब करके चैनल का हिस्सा बन जाएं, ताकि जैसे वीडियो अपलोड होगी आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। अस्सलामु अलैकुम।